سینیٹر مصدق ملک صاحب. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. چیئرمین صاحب آپ کے سامنے میں پیش شہری رحمان صاحبہ اسی لیے نہ دیں تو پھر یہ مسئلے ہوتے ہیں نا جی. جی کیا ہوا جی؟ جی پلیز مصدق صاحب پلیز آپ کا ٹرن ہے. پرابلم جی نہیں آئی ایم فائن جی. چیئرمین صاحب میں آپ کے سامنے جو بات پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا اس ملک کے اندر دو مختلف آئین ہیں. ایک وہ آئین ہے جو آپ کو بنیادی حقوق کی اجازت دیتا ہے، وہ حقوق جن کے تحت آپ 4.5 مہینے کا دھرنا ریڈ زون میں دیتے ہیں، وہ حقوق جن کے تحت آپ کرینیں لگا کے دیواریں توڑتے ہیں پارلیمان کی اور پارلیمان پہ قبضہ کرتے ہیں، وہ حقوق جن کے تحت آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر شلواریں ٹانگتے ہیں، باتھ روم بناتے ہیں، وہ حقوق جس کے تحت آپ گھراؤ کرتے ہیں سیکریٹریٹ کا اور 3 دن سیکریٹریٹ کو بند کرتے ہیں، وہ حقوق جس کے تحت آپ پی ٹی وی کے اوپر قبضہ کرتے ہیں، وکٹری کے نشان بناتے ہیں، یعنی وہ علامت جہاں پہ صرف جب قبضہ ہو ملک کے اوپر تو سب سے پہلے وہاں کے ٹیلی ویژن سٹیشن پہ قبضہ کیا جاتا ہے، وہاں پہ ایک سیاسی جماعت کھڑے ہو کے قبضہ کرنے کے بعد وکٹری کے نشان بناتی ہے اور سب لوگ کہتے ہیں یہ بنیادی حقوق ہیں. آپ کیسے روک سکتے ہیں کسی کو؟ آپ کیسے روک سکتے ہیں سر کسی کو اگر وہ ایس پی کو گھسیٹے سڑک کے اوپر، اس کا سر پھاڑیں، اس کی کمر فریکچر کر دیں؟ آپ نہیں روک سکتے کیونکہ یہ ہیں بنیادی حقوق جو آئین میں لکھے ہیں. لیکن آئین میں یہ بھی لکھا ہوگا ضرور کہیں سر کہ یہ حقوق صرف ایک پارٹی کو ہیں، یا تو 4.5 مہینے کا دھرنا دینے والی پارٹی کو ہیں اور یا فیض آباد میں دھرنا دینے والی پارٹی کو ہیں. یہ ہر پارٹی کو حقوق نہیں ہے. ہمارا کیا حق کہ ہم صرف سڑک کے اوپر جا کے کھڑے ہو جائیں؟ ہمارا کیا حق سر؟ کہاں لکھا ہے آئین کے اندر کہ وہ شخص جس کا پی ایم ایل این سے تعلق ہو وہ بھی سڑک پہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ اس کو کیوں نہ اینٹیں ماری جائیں؟ اس پہ کیوں نہ زہریلی گیس پھینکی جائے؟ اور کتنا عجیب پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے سر یہ کہ پرامن لوگ جو صبح 10 بجے سے آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک پتا نہیں توڑا انہوں نے صبح سے، اور جب وقت آیا پیشی کا اور وہاں پہ لوگ پہنچے تو ان پہ زہریلی گیس پھینکی گئی. یہ ضرور سر کسی آئین میں لکھا ہوگا کہ یہ آئین کا تمام پیراگراف صرف 2 یا 1 یا آدھی سیاسی جماعت پہ لگتے ہیں اور کسی کو سر یہ حق نہیں ہے. اب یہ تو ہو گئے سر بنیادی حقوق. اب ذرا بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی. میں وہاں موجود تھا، یہ سینیٹر صاحب موجود تھے میرے ساتھ. آپ نے پوری دنیا میں دیکھا ہوگا آنسو گیس چلتے، آپ نے پوری دنیا میں دیکھا ہوگا لاٹھیاں برساتے پولیس کو، آپ نے پوری دنیا میں دیکھا ہوگا دھکیلتے ہوئے ہجوم کو، آپ نے دنیا میں اینٹیں مارتے دیکھا ہے پولیس کو. کسی نے دیکھا ہے کہ پولیس اینٹیں اٹھا کے عوام نہتے عوام کو اینٹیں مارے؟ جی تو سر گولی ماریں، گولی، اینٹیں مت ماریں. آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے اس وقت. جس طرح نیب طاقت استعمال کرتی ہے ہمیں جیلوں میں ڈالتی ہے، اسی طرح آپ بھی طاقت استعمال کریں اور گولیاں ماریں ان لوگوں کو. اینٹوں سے کیا ہوگا سر؟ اینٹیں کھا کے تو زخمی ہوں گے، پھر کھڑے رہیں گے، پھر آ جائیں گے. گولی ماریں ایک ہی مرتبہ. سیاسی جماعتوں کو بھی گولی ماریں، ان کو بھی جیل میں ڈالیں، اور لوگوں کو بھی گولیاں ماریں، اینٹیں مت ماریں. زہریلی گیس ایک ہی دفعہ پھینکے جو تاریخ میں پھینکی گئی ہے پہلے بھی. یہ بار بار پیپر گیس کیا پھینکتے ہیں؟ جی یہ جو آپ نے سیاسی کانسنٹریشن کیمپس بنا رکھے ہیں، اس طرح جمہوریت چلتی ہے؟ یہ ہے جمہوریت؟ یہ حقوق صرف ایک ہی جماعت کو کیا ہیں؟ ہم کیا کم پاکستانی ہیں؟ کسی پیروں میں لکھا ہے کہ ہم غدار ہیں، کسی جگہ پہ لکھا ہوا ہے ہم کافر ہیں، اور یہ صرف اس طرف بیٹھنے والے مسلمانوں پہ واجب ہے اور حق ہے ان کو کہ یہ آئین ان پہ لاگو ہو اور ہم پہ نہ ہو. تو میں آپ کی اس موو کا جو آپ نے انسانی حقوق کی کمیٹی کو بھیجا ہے خیر مقدم کرتا ہوں، لیکن یو مسٹ سی دی اینڈ آف دس سر.
You must see this. It is your obligation, and so it is of this parliament, जी that इंक्वायरी we must रिपोर्ट see आने the दीजिए। end of this. जी थैंक यू। सेनेटर ससी पलीजो। चेयरमैन साहब शुक्रिया। पहले तो मैं भी सेनेटर मुसद्दक अकमल साहब की तरह मैडम जो है, पॉइंट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, नहीं- आज के बाद ये तय हो गया है, बस शॉर्ट बात हमें करनी कम है मौका प्लीज। मिलता है, मैं मजम्मत बिल्कुल करना चाहूँगी। मैं जी। साथ ही हमारी लीडरशिप के खिलाफ भी जो कुछ हो रहा है एहतसाब के नाम पर इंतकाम, मैं उसकी भी मजम्मत करना चाहूँगी। और ये चीज़ जो है दीवार से लगाने के लिए ये सारी प्रैक्टिसेस हो रही हैं, ये कोई पाकिस्तान की खैर की बात नहीं है, ये पाकिस्तान को डिवाइड करने की एक रविश है जिसकी जितने भी मजम्मत, और उसके लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। हम जितना कोशिश करते हैं कि पार्लियामेंट की बालादस्ती हो, जहां पाकिस्तान के दफा के लिए कानून साजी आती है या कुछ आता है, उसमें हम अपनी राय भी शामिल करते हैं, लेकिन उसमें हम अपना हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान का इस्तेकाम हो और उसकी तरक्की हो। लेकिन वहीं अभी भी जो बात हुई है, जो हमारे रज़ा रब्बानी साहब सेनेटर साहब ने किए, मैं उसी के लिए मैंने शुरू से आकर बटन दबाया था कि अटॉर्नी जनरल साहब ने जो बात की है ये बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। ये सिर्फ वहाँ कोर्ट के सामने तोते की तरह जो है ये चूचू नहीं की गई है, ये सिंध को एक तरफ मुआशी मार देने की कोशिशें हो रही हैं। पीटीआई पॉलिटिकल पार्टी, हम तब उनको मानेंगे अगर वो गिरोह नहीं है, अगर वो माफिया नहीं है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें, वो बात बराबरी की करें। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखते हैं, अगर वो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, वो तो हर चीज से यू टर्न लेते हैं। लेकिन सिंध को किस खाते में उन्होंने समझा हुआ है कि जब चाहेंगे वो टारगेट करेंगे, जब चाहेंगे मुआशी मार देंगे, जब चाहेंगे आपके जो भी फैसले बड़े बड़े आपके कॉन्स्टिट्यूशनल है या इस हवाले से वो वन साइडेड होंगे, जब भी चाहेंगे वहाँ की लीडरशिप जो वहाँ से पैदा हुई है, चाहे भुट्टो साहब हो, मोहतरमा साहबा हो या बिलावल साहब, वो पाकिस्तान की संजीर है, वो पाकिस्तान की बात करते हैं। लेकिन उनसे इंतकाम के सिलसिले में इतना बढ़ जाना कि पूरे सिंध जहां हम पाकिस्तान का दफा करते हैं, तो यहां पार्लियामेंट में आकर हम अपने सूबों का दफा करने का हक रखते हैं। और यहां आजकल जो स्टोरीज चल रही हैं, जो साजिशी थ्योरीज, ये सिर्फ नहीं है, ये दीवानों के ख्वाब भी हैं, ये ख्वाहिशात भी ये लेकर हर कोई पीटीआई का छोटा बड़ा, लेकिन यहाँ सैन वॉइसेस भी होनी चाहिए। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, मैं समझती हूँ कि अगर उन्होंने पॉलिटिकल कोई जदोजहद की है, थोड़ा बहुत भी सोचा है, समझा है, सीखा है, तो इस किस्म की रवश और ये बातें कि सिंध को जो है एक तरह से 1 यूनिट, आपको पता है 1 यूनिट के हवाले से मैं खुद मिसाल अपनी फैमिली की भी दूंगी, अपनी पार्टी की भी दूंगी। मेरी वालदा और दूसरे जो है सालों साल उसके लिए शेख हयात साहब हो, दूसरे हो, इब्राहिम जोहर साहब हो, रसूल बख्श परी जो हो, या जो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उस वक्त पीपल्स पार्टी बनी नहीं थी, लेकिन जो भी जदोजहद थी, बच्चे बच्चे खड़े हुए थे 1 यूनिट के खिलाफ। और इस हवाले से अभी भी जो भी ये समझते हैं कि ये आइन से अंदर जो है कोई इंटरप्रिटेशन अपनी लेकर आएंगे और उसको जो है अपनी मर्जी और अपनी उसके लिए इंटरेस्ट। क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक तरीक़ाकार ले डाउन करता है, जिस तरीके से किसी भी सूबे की जो जोग्राफियाई हदूद हैं उनको तब्दील किया जाए, और वो तरीक़ाकार डोमेन है पार्लियामेंट का और डोमेन है उस सूबे की असेंबली का। लिहाजा अगर हमने हमेशा कोशिश की है कि क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशंस ना हो, लेकिन अगर अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर ऐसी बात कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि हम कोई तरीक़ाकार ढूंढ रहे हैं, और अगर वो ये समझते हैं कि वो आइन को प्लास्टिसीन की तरह मोड़ सकते हैं अपने एडवांटेज के लिए, तो ऐसा नहीं होगा। पार्लियामान और सेनेट ऑफ पाकिस्तान इस बात की इजाजत नहीं देगी कि कोई भी शख्स जो ज्यूरिसडिक्शन पार्लियामान और सूबाई असेंबली की है उसको वो ओवरस्ट्रेच करे, और अगर ऐसा हुआ तो फिर शायद ये मुमकिन हो कि क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशंस
सामने आए। जनाब चेयरमैन, मैं हुकूमत को वार्न करना चाहता हूं कि दे आर प्लेइंग विद फायर मिस्टर चेयरमैन। दे शुड रिमेंबर, उनको याद करना चाहिए कि जब ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा था और ईस्ट पाकिस्तान से एक्साइज ड्यूटी जूट के ऊपर नहीं दी गई और पैरिटी का क्वेश्चन बनाया गया और फिर पैरिटी के क्वेश्चन से यहां पे 1 यूनिट लागू हुआ, उसके नतीजे में क्या सूरत हाल बनी, वफाकी हुकूमत को इस बात को जहन में रखना चाहिए। वफाकी हुकूमत को इस बात को भी जहन में रखना चाहिए कि रियासत ने एक सियासी जमात को जन्म दिया और कोशिश की कि सिंध के मैंडेट को डिवाइड किया जाए और फिर वो जमात रियासत से खुद जी कंट्रोल, आई एम जस्ट वाइंडिंग अप मिस्टर चेयरमैन, और फिर वो जमात रियासत से खुद कंट्रोल नहीं हुई। जनाब चेयरमैन, वफाकी हुकूमत बहुत संगीन रास्ते पे चल रही है अगर वो ये सोच रही है, और जो एग्जिस्टिंग फॉल्ट लाइंस हैं वो मजीद शार्प हो जाएंगी अगर ये हुकूमत ये चाहती है कि वो एक सेमी रिवाइवल ऑफ 1 यूनिट करे थ्रू ग्रेटर सेंट्रलाइजेशन, कराची को फेडरल कंट्रोल के अंदर ले, 18वीं तरमीम का रोल बैक करे और 73 के कॉन्स्टिट्यूशन को 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के साए तले जन्म दे, तो ये मुमकिन नहीं है। जनाब चेयरमैन, एक मिनट और, कोशिश इस वक्त ये हो रही है कि 1962 का जो ईरा है, 1962 का जो आइन है, उसके तहत 1973 के आइन को अंडर द शैडो ऑफ द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रखा जाए। एंड इन फाइनल कंक्लूजन मिस्टर चेयरमैन, I say that I do not stand up here to defend the government of Sindh, but I stand here, Mr. Chairman, to seek the implementation through this House of the Constitution 1973 of provincial autonomy and the concept of federalism, which is enshrined in the Constitution of 1973. And finally, Mr. Chairman, in the context that historically Karachi is a part of Sindh and will always remain a part of Sindh.